वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Very good morning to all the students. I would request Mehakpreet Kaur, student of Suchajji Foundation, to do Jap Seva if she is with us. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद. वाहिगुरु 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 वाहिगुरु. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Thank you so much, Mehakpreet Kaur. So again, I am going to share my screen. Today we will do forms of verbs and figures of speech, and after that we'll discuss the extract I sent you. We'll discuss today that also. So we'll start with 3 forms of verb. First is name. Now its name is again, it's a noun as well as a verb. ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ co-host ਬਣਾ ਦਿਓ please, if he is there. Raise ਕਰ ਲਓ hand ਬੱਚੇ. ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, if you are with us, please raise your hand. Yes. So name, named, named. Name मतलब ਹੁੰਦਾ है ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ name like ਮੈਂ ਕਿਹਾ what is your name, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ. So name is a noun. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ. her name is dash, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. if name is a verb, so ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ. I have named my dog as Bruno. मैं अपने dog ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? Bruno. ठीक है. This city is named after Jaipur. Like Jaipur is named after Raja Jai Singh, Savai Jai Singh. So Jaipur ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵਾਈ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ. ठीक है. So name means name ਰੱਖਣਾ. Name, named, named. Next is neglect. neglect ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਸ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ. ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਗਨੋਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗਲੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ. ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗਲੈਕਟ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ. ਨੈਗਲੈਕਟ, ਨੈਗਲੈਕਟਡ, ਨੈਗਲੈਕਟਡ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ
प्रॉब्लम है उन्होंने नजरअंदाज किया जा रहा है. So this problem is being neglected. So neglect, neglected, neglected. Next is obey. Very easy, very simple. Obey means किसी का आदर करना, सम्मान करना, respect करना. ठीक है? You should obey your parents. You must obey your parents. You ought to obey your parents. ठीक? Obey, obeyed, obeyed. Next is open. Open means खोलना. Please open the door. Open, opened, opened. Next is order. Order means किसी दे कोई हुक्म करना. She ordered me to get a glass of water. उन्हें मैनू एक ग्लास पानी ले आंदा हुक्म दिता. So order, ordered, ordered. एक order का मतलब होता है क्रम. Like they were standing in ascending order. The children were standing in an ascending order. बच्चे ascending order च खड़े सी height wise. पहले सब तो छोटा, फिर उस तो बड़ा, उस तो बड़ा, उस तो बड़ा. या सी कह रहे हैं the children were standing in an descending order of height. Height के according पहले सब तो बड़ा, फिर उस तो छोटा, है ना? So वो भी order होता. Order means क्रम. So that is a noun. But order, if it is a verb, it means किसी ਨੂੰ कोई काम करन दा command देना. To command someone to do something. Okay. Next is occupy. Occupy ਹੁੰਦਾ है किसी चीज ਨੂੰ हासिल करना या जब्त कर लेना. Occupy. है ना? Like ऐसे क्या कि this seat is occupied. ये जड़ी जगह है ना वो पहले किसी ने मल्ली हुई है. Occupied है ना? मल्ली हुई ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. जिवें ਅਸੀਂ क्या ट्रेन विच सीट है ऑक्यूपाइड है मतलब हुण ये ऑलरेडी किसी दे अंडर है, किसी दे कब्जे विच है, किसी ने मल्ली हुई है. सो ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड किसी चीज नू जब्त कर लेना या किसी चीज नू जिवें कोई जगह मल लेना. सो ऑक्यूपाइड. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दे भी अगेन टू मीनिंग्स है. ऑब्जेक्ट एक तो हो गया वस्तु. ठीक. एक हो गया ऑब्जेक्ट जेड़ा तुसी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट करदे हो, करता ते करम. एक हो गया वस्तु. लाइक देयर वर मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द हॉल या ऑन द टेबल. टेबल ते बहुत सारी चीज़ां पईयां हुंदियां सी. ठीक है. ते एक इथे ऑब्जेक्ट हुंदा है. ऑब्जेक्ट इथे की है? ऑब्जेक्ट दा मतलब है जिवें तुसी कहंदे हो ना कि मैनू इस चीज ते ऑब्जेक्शन है, इनू बई मैं नहीं मनदी ये चीज, मैनू ऑब्जेक्शन है. इनू पंजाबी दे विच असीं की कह सकते हैं ऑब्जेक्शन नू कि मैनू ये चीज ठीक नहीं लग रही. सो व्हाट कैन वी से इन पंजाबी? ऑब्जेक्शन है कि मैनू डाउट होना. ठीक है, डाउट होना कह सकते हैं. एग्जैक्ट वर्ड दसो बच्चे. ऑब्जेक्ट. मैं अस्वीकार. यस, मैनू ये चीज स्वीकार नहीं है, मैं इस चीज से ऑब्जेक्ट कर दी हूं. है ना? जिवें कोर्ट ट्रायल चल रहा होंदा है तो कहंदे आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड. है ना? मैं इस चीज तो इतराज. वेरी गुड, वेरी गुड. सहलीन कौर इज एग्जैक्ट वर्ड होएगा इतराज. मैनू इस चीज तो एतराज है. ठीक है. विरोध नहीं, विरोध नहीं बच्चे, एतराज है मैनू. मैं इस चीज को ऑब्जेक्ट कर दूं. ठीक है. तो एतराज इज करेक्ट वर्ड. बिल्कुल सही. सो ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड. ठीक है. देन इज ओवरकम. ओवरकम का मीनिंग हुंदा है किसी चीज दे उत्ते कंट्रोल कर लेना. लाइक किसी चीज दे उत्ते जित प्राप्त कर लेना, उन्हें खत्म करके उन करने सी ओवरकम. लाइक मेरी लाइफ प्रॉब्लम आई है, मैं उन्होंने आई हैव ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स. मैं उन्होंने पीछे करके और मैं उन्होंने जित हासिल कर ली, उन्होंने ओवरकम कर लिया, दूर कर लिया. है ना? लाइक सानू अपनी जड़ी बुराइयां ने उन्होंने ओवरकम करना चाहिए. है ना? सो दैट इज ओवरकम. तुसी वो भी सुनिया होएगा, एक सीगा सॉन्ग सी हम होंगे कामयाब. तो ओदा इंग्लिश वर्जन है ना, दैट इज वी शैल ओवरकम. वी शैल ओवरकम. ठीक है. सो ओवरकम हुंदा है किसी चीज दे उत्ते जित प्राप्त कर लेना, किसी तुहाडी कोई बुराई है ओदे ते जित प्राप्त करना या किसी मुसीबत दे उत्ते जित प्राप्त करना. ठीक है. सो दैट इज ओवरकम. वी शैल ओवरकम वन डे. यस. Next is obtain.
ऑब्टेन दा मतलब प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, टू गेन समथिंग, टू गेट समथिंग, दैट इज ऑब्टेन। ठीक है। नेक्स्ट इज obtained and obtained, and last is oppose. oppose ਹੁੰਦਾ है विरोध करना, विरोध करना। oppose, opposed, opposed, इसे तो ही ਬਣਿਆ opposite words ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं ना, विरोधी शब्द। so oppose means किसी ਦਾ विरोध करना, opposed, opposed। now if you have any doubts or we'll move to next slide। हाँ जी, हाँ जी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चे। Ma'am, what is the meaning of neglect? बच्चे निगलैक्ट ਹੁੰਦਾ है किसी चीज ਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ दैट इज नेगलेक्ट। Okay, ma'am. ਤੇ ma'am occupy, ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, occupy, ਆਕੂਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਕੂਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਲਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਲਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ मतलब उस चीज वो चीज पहले ही फेल्ड है, समझ रहे हो, वो चीज पहले ही भरी हुई है, ऑक्यूपाइड है, ये सीट तो पहले ही ऑक्यूपाइड है। गेटिंग मी? मैम यस मैम। ते मैम ओवरकम, ओवरकम ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਓਵਰਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਂਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਐਂਗਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਐਂਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਂਗਰ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਈ ਹੈਵ ਓਵਰਕਮ ਇਟ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ। Good morning, ma'am. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Ma'am, what is the meaning of obtain? obtain मतलब बच्चे प्राप्त करना। obtain मतलब किसी चीज ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ possession ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। like I have obtained that place, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। to gain something, to acquire something, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼, I have obtained that, obtained। And ma'am, conquered. conquered, conquered ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ठीक है, Okay. Thank you. हाँ जी। Good morning मैम। गुड मॉर्निंग मैम, what is the meaning of chronicle? हाँ जी। What is the meaning of chronicle? chronicle, chronicle ਇਹ disease ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, chronicle disease? No ma'am। हाँ जी मैम ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ chronicle of ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ओके, chronicle ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ओके, chronicle ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ 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 ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ chronicle ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਗਲਸ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ chronicle ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? chronicle ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ,
60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 62 ਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਆਰਡਰ Okay, ma'am. है ना, एक क्रॉनिकल Thank you, ऑर्डर है। ma'am. ठीक है, Morning. गुड मॉर्निंग। हाँ जी, Could you please tell me the meaning of obey and object? ओबे, ओबे ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਡੂ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟੋਲਡ, ਟੂ ਬੀ ਓਬੀਡੀਐਂਟ। ਆਪਾਂ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਯੂ ਡੂ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟੋਲਡ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਓਬੇ। Okay, ma'am. And ma'am, object. ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਆਈ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਆਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਆਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। समझ गए? हाँ जी। हाँ जी, Occupy means जब्त। हाँ, ऑक्यूपाई बच्चे जब्त करना भी हो सकता है, और जब्त करना ऐदा नहीं कि जबरदस्ती कुछ जब्त करना। जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸੀਟ ਇਜ਼ ਆਕੂਪਾਈਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲ ਦ ਸੀਟਸ ਆਰ ਆਕੂਪਾਈਡ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਫਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਦ ਸੀਟਸ ਆਰ ਆਕੂਪਾਈਡ, ਫਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕੂਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ yourself occupied, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਉੱਥੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਕੂਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ all the seats are occupied, ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, always keep yourself occupied, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। Okay, मैम नेट प्रॉब्लम हो गई सी तां करके। मैम एक ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਟ ਆਕੂਪਾਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਾ ਫਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਉਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਕੂਪਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ओके मैम। हाँ जी, मैम ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू। Good morning, ma'am. हाँ जी बेटे बोलो बलजीत। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ma'am, actually I joined the class late because I was attending another class. Ma'am, what is, ma'am, how do we use name, named? Okay, like this city is named after a king named Lodhi. दोनों जगह नेम यूज कर रहे हैं। लुधियाना is named after a king named, जो कोई भी लोधी, लुधियाना ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, is named after, नाम रखना। Ludhiana is Okay, like okay, Jaipur is named Okay. after a king or a nawab
सवाई जय सिंह, नेम्ड आफ्टर, नेम नाम रखना। आई हैव नेम्ड माई Okay, डॉग ma'am. एज Okay. स्कूबी, मैं अपने डॉग का नाम, आई हैव नेम्ड माई डॉग एज स्कूबी, मैं अपने डॉग का नाम स्कूबी रखा है Okay, ma'am. ना। Okay, ma'am. Means मैम किसी भी चीज का ना मैम नेम रखना है ना मैम, नाम रखना, टू गिव अ कि नेम, किसी भी। है ना। हाँ Okay, ma'am. हाँ। Okay. Okay, ma'am. And ma'am, could you please tell me the meaning of some words? Yes, please. Ma'am, what is the meaning of tunnel? Can you spell it out? Ma'am, TUNNEL. Tunnel. It's tunnel. ये आजकल Tunnel. न्यूज़ भी आ रही है कि वर्ल्ड ਦੀ ਸਭ Okay, ਤੋਂ ma'am. ਵੱਡੀ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟਲ ਟਨਲ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਟਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰੰਗ, ਸੁਰੰਗ है ना, अंडरग्राउंड पैसेज। कैन यू हियर मी Ma'am, बलजीत? yes, ma'am. Yes, ma'am. सुरंग वो टनल ਹੁੰਦੀ है। Okay, ma'am. हाँ जी Yes, ma'am. बच्चे आज न्यूज़ ਚ देख लेना, Okay, ma'am. दुनिया ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ And ਸੁਰੰਗ ma'am, ਦਾ what is the ਉਦਘਾਟਨ meaning of ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ indicate? है। Okay, ma'am. हाँ जी टनल। And ma'am, what is the meaning of indicate? इंडिकेट, इंडिकेट, इंडिकेट कह रहे हो, INDI, इंडिकेट Yes, कह रहे हो। ma'am. Yes, ma'am. इंडिकेट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ Yes, ma'am. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਡ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਗਾਰਡ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ। It indicates, it shows that you have to stop. Indicate means Okay, to ma'am. show. Yes, ma'am. Indicate means to show. ठीक है, like her pale face Okay, ma'am. indicates that she has been suffering from jaundice. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ pale face है ना, it is indicating, it show कर रहा है। Indicate means to show. Show करना. Okay, ma'am. सिग्नल देना किसी चीज का या किसी Ma'am, last is ma'am लास्ट इज Okay, ma'am. And ma'am, last is omitted. 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 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ addition Yes, ma'am. and omissions. omit ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ my name ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, omit ਕਰਤਾ, ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਲੀਵ ਕਰਤਾ, exclude ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ exclude ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। getting me? लीव कर देना। Yes, मैं ma'am. क्या, my name Okay, ma'am. कुलवंत कौर, मैं इसਨੂੰ की करता, omit करता, खुंजाता, लीव करता, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। Okay, ma'am. ठीक है ना, तो that is omit, Okay. omitted। Yes, ma'am. एक word ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ one word was omitted in that line, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, Okay. ਇੱਕ word ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। Okay, ma'am. Okay. Okay जी। Okay, ma'am. Thank you. Okay जी। Yes, ma'am. I think no more hand raises. हाँ, खुशप्रीत कौर कह रही है inauguration of Atal Tunnel is done through video conferencing. Good. अच्छा, एक है बड़ा बढ़िया लिखा है, हरगोबिंदपुर is named after Guru Hargobind Sahib ji. Very good, very good. एक है भी अच्छा आंसर है, क्रम अनुसार घटना बारे जानकारी, that is chronicle order. ठीक है, चलो जी। Okay, next is figures of speech. Yesterday we had done simile and metaphor. Okay, figure of speech मैं एक बार दोबारा सारे बच्चों ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ,
तो मतलब we are adding figures of speech, है ना. So a figure of speech की है, it is a departure. Departure मैं वैसे मैं simple language में लिख सकती थी. Departure मैं क्या चलो तुहानू पता भी departure ਹੁੰਦਾ है depart किसी चीज तो अलग हो जाना. ਅਸੀਂ किस चीज तो अलग ਹੁੰਦੇ ਆ. एक मिनट. What do we depart from? We depart from ordinary form of expression. ਅਸੀਂ ordinary ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ express ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ I had given you some examples. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ she is innocent. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਹੈ. She is as innocent as a lamb. ਉਹ ਇੰਨੀ innocent ਹੈ ਜਿਵੇਂ lamb ਹੁੰਦਾ ਹੈ, lamb lamb. ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ she never loses her temper. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਇਹ ਕੀ ਹੈ ordinary. ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ. ordinary means ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਗੱਲ. ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ she is as cool as cucumber. ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੀਰਾ ਠੰਡਾ. ਖੀਰਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਸੋ ਡਿਪਾਰਚਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ. ਕਿਉਂ? ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਫੈਕਟ. ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ. ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀਅਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਇਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਆਰ ਲੈਂਗੁਏਜ should produce a greater effect. ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਪੈ ਸਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ. So yesterday we had done simile and metaphor. Simile ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ she is as innocent as a lamb. Metaphor ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? Metaphor ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਤਾ she is a lamb. ਅਸੀਂ compare ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਤਾ. ਜਿਵੇਂ I had given another example like he fought as a lion. ਉਹ lion ਵਾਂਗੂ ਲੜਿਆ. ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ he was a lion in the fight. ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ. he is as brave as a lion. ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਨ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ. ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਮੈਟਾਫੋਰ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ he is a lion. he can never lose his battle. he is a lion. ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਲਾਇਨ ਹੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸਿਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮੈਟਾਫੋਰ. ਸੋ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ personification. very interesting figure of speech. personification ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖੋ personification is when we give an animal or object qualities. qualified ਆ ਗਿਆ qualities or abilities that only a human can have. ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ qualified ਨਹੀਂ ਹੈ qualities ਹੈ. ES ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹ qualities ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਕੋਲ ਹੈ. When you give an animal or a thing or an object qualities or abilities that only a human can have. ठीक है ना. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ qualities. okay. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਫਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੋਥ ਹਰ ਸਾਈਡਸ. ਇਹ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. ਖੇੜੇ ਨੇ ਖੇੜਾ ਲਾਫਟਰ ਹਾਸਾ ਮਤਲਬ ਹਾਸਾ ਏਦਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. laughter holding both her sides. ਹਾਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਯਾਨੀ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. this is not possible ਕਿ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਵੇ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਹਾਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ. ਬਟ ਅਸੀਂ ਲਾਫਟਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਨਾ. ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਲਾਫਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ both her sides ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ. ਲਾਫਟਰ Next,
Death lays her icy hands on king. Death ने अपने हथ किंग्स दे उत्ते रखे हुए सीगे। ਹੁਣ ਡੈਥ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੋਇਮ ਚੋਂ। ਸਿੰਪਲ, my alarm clock yells at me to get out of bed in the morning. ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। yell means to cry like anything, to scream. ਹੁਣ ਘੜੀ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਕਦੀ ਘੜੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੈਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮਾਈ ਅਲਾਰਮ ਕਲੌਕ ਯੈਲਸ ਐਟ ਮੀ to get out of bed in the morning. मेरी alarm clock सवेरे सवेरे चीका मारनी शुरू हो जाती है कि उठ जा, बेड तो बाहर निकल जा। This is personification. Next, the moon played hide and seek with the clouds. चंद जिहड़ा है ना, वो बदला नाल लुकण विच खेड रिहा सी। So this is how you produce a greater effect in your language, कि चंद लुकण विच खेड रिहा सी। So moon can never play hide and seek, but you have personified it, है ना, उन्होंने एक human being की quality देते। So what is personification? You give an animal or object, what you give, qualities or abilities that only a human can have. You give that animal or object qualities or abilities that only humans can have. ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ qualities ਕਿਸੇ animal ਨੂੰ, object ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, है ना। Next, my plants were begging for water. इस सेंटेंस में बहुत यूज कर दी हैं, जिवें मैं प्लांट्स ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, my plants are begging for water, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਟਰ ਕਰ। so my plants were begging for water, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। my plants are begging for water, my plants were begging for water. so ਹੁਣ plants ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ, बट तुसी की कितना पर्सोनिफाई करता, ठीक है ना। I always use this sentence कि I have to water the plants, they are begging for water। या जो plants को पानी दे रही हूँ, मैंने लगता है उन्होंने देख के यार they are begging for water, ऐसा लग रहा है पानी मांग रहे हो, ठीक है। so हाँ जी, हैंड रेस सीगा किसे दा, इत्थे तक किसे दा कोई डाउट है, you can always ask me, please let me know। हाँ जी बच्चे, तुसी लिखा no any doubt, तुसी की लिखना है, no doubts मैम, no doubts या no doubts। I have not any doubts, ये भी कह सकते हो, I have not any doubts या no doubts ma'am। okay, we'll move to next slide। personification, I think it is clear to everyone। next is apostrophe। apostrophe, now apostrophe ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ apostrophe ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ my father's name, my father's name, FATHER apostrophe S, my father's name। apostrophe ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ comma ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, that is also called apostrophe। but ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ terms ਹੈ figure of speech ਦੇ ਵਿੱਚ, apostrophe ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ it is a direct address to the dead, to the absent or to a personified object। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਿ ਉਹ ਡੈਥ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਾਈ ਸਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਐਡਰੈਸ कि the speaker was addressing the assembly। address ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡੈਥ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੂ ਦਾ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੈਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਡੈਥ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਾਈ ਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਏ, ਦਾਓ, ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯੂ, योर, है ना। ਉਹ ਡੈਥ, ਤੇਰਾ ਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼, ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਾਈ ਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਵ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਾਈ ਵਿਕਟਰੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਵ ਮਤਲਬ ਕਬਰ। ਹੁਣ ਕਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਬਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਵ। ਜਾਂ ਵੈਲਕਮ ਓ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਦਾ ਡੈਡ, ਟੂ ਦਾ ਐਬਸੈਂਟ ਔਰ ਟੂ ਅ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਆਬਜੈਕਟ। ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ? ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ। ਵੈਲਕਮ ਓ ਲਾਈਫ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। how I, ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ, how I wonder what you are। ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡੈਥ ਹੈ, ਮੌਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਰਾਂ, ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ। Ma'am, actually I didn't catch apostrophe. Please repeat it. ਬੱਚੇ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਦੀ। ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੈਲਕਮ ਓ ਲਾਈਫ, ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਓ ਲਾਈਫ, ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡੈਥ, ਅਸੀਂ ਡੈਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਥਾਈ ਸਟਿੰਗ। ਮੈਮ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਮ ਮੈਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਓ ਮਾਈ ਕਾਲਜ, ਆਈ ਐਮ ਮਿਸਿੰਗ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਾ ਓ ਮਾਈ ਕਾਲਜ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਈਸ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ मैम
हाँ जी बोलो बच्चे। मैम प्लीज रिपीट personification। ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਅਲਾਰਮ ਕਲੌਕ ਯੈਲਸ ਐਟ ਮੀ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਡ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੀ ਨੈਵਰ ਆਸਕਸ ਫॉर ਵਾਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਪਲਾਂਟਸ ਵਰ ਬੈਗਿੰਗ ਫॉर ਵਾਟਰ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਏਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। समझ गए? And ma'am, what is the difference between personification and apostrophe? बच्चे apostrophe ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। apostrophe ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਥ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਡ ਪਰਸਨਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ, ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਹਾਊ ਆਈ ਵੰਡਰ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਵ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। Okay ma'am, हाँ जी, okay ma'am, thank you. Okay जी, ठीक है। Ma'am, what is the meaning of grabbed? Spell it out. G-R-A-B-B-E-D. G-R-A-B-B-E-D, grabbed? हाँ जी। Grab ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਾਈਕ grab ਕਰ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, grab। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ मतलब मैं बॉल ਨੂੰ ग्रैब कर लिया, लपक लिया, किसी चीज ਨੂੰ फड़ लिया, समझ गए? ओके मैम, समझ गए ग्रैब। How do we pronounce P-O-R-T-U-G-U-E-S-E? It's Portuguese, Portuguese, पुर्तगाल वाले Portuguese, P-R, हाँ जी, पोर्टुगल है ना, पोर्टुगल पुर्तगाल पंजाबी च जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਰਟੁਗਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਰਟੁਗਲ, ਪੋਰਟੁਗਲ। ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼। ਗॉट इट? हाँ जी। एक मैम, what is the meaning of nurturer? नर्चरर, हाँ जी। ਨਰਚਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਫੁਲਾਣਾ। ਨਰਚਰ, N-U-R-T-U-R, ਨਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਫੁਲਾਣਾ, ਨਰਚਰ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਨਰਚਰਰ ਮਤਲਬ ਵਧਾਣ ਫੁਲਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਰਚਰਰ ਵਧਾਣ ਫੁਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਨਰਚਰਰਸ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਟੀਚਰਸ ਆਰ ਨਰਚਰਰਸ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।
ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ। ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਾਈਲਸਟੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਈਲ, ਆਫਟਰ 1 ਮਾਈਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਾਈਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ। ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇੰਟ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, that is self reliant। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫੇਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਦਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਥਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੈਥਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਮੈਥਸ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ma'am, could you tell me please the meaning of some words? Yes, why not? Ma'am, first is convictions. Conviction ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, that is conviction। Strong ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ like she does her work with conviction, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, that is conviction। ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ? ਹਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ। ਮੈਮ, 2 ਮਿੰਟ। Mom, I have to find convention. ਪਹਿਲੇ ਇਹ श्योर ਹੋ ਜਾਓ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਓਹੋ ਮੈਮ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਅ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੇ। ਫॉर एग्जांपल ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ, that means ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇੰਪਿਊਟਡ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਯੂਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੰਪਿਊਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਪਿਊਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਆਸਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਪਿਊਟ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਰਿਲੇਟ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। So that's why I asked ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ, then I can make it more clear ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਬਾਈ ਰਿਲੀਜਨ instinct means something entirely different from what is conventionally meant. ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ, ਆਰਡੀਨਰੀਲੀ मतलब ਆਮ कि ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, so that is conventional, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਲਾਸ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ, ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਵਰਬਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ? words, 3 forms of verbs, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਲਓ। Hello, ma'am. ਹਾਂਜੀ Ma'am, what is the pronunciation of ECONOMICS? ECO, Ma'am, economics या economics? economics, Economics? economics, Ma'am, एक DE van वाली V ELOPMENT. development, Development. development ਨੂੰ development ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। Okay. Actually it's development, development, ਵਿਕਾਸ, development, Okay, ma'am. Ma'am, is it chemistry or chemistry? it's chemistry, chemistry, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. okay ਜੀ। Hello, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Ma'am, what is the meaning of clinking? ਬੇਟੇ please spell it out. CLINGING. clinging, clinging, Yes, ma'am. it's clinging, cling ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ cling ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, clinging, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। cling ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲਟਕ ਜਾਣਾ, Clinking. ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ cling, cling ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਵਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੰਗ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੋਂਗਾ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਚਿਪਕ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲਿੰਗ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? And ma'am, yes, ma'am. And ma'am, one more word. Ma'am, what is the meaning of maiden? MAIDEN. MAIDEN, maiden, maiden ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ maiden, MAIDEN ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? Yes, ma'am. ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਰਨਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੇਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਯੰਗ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਓਵਰ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ 6 ਬਾਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਓਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਓਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡਨ ਓਵਰਸ, ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। मैम recognize, recognize ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, recognize, yes ma'am, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣਨਾ। sorry I did not recognize you, sorry ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, okay, ਹੈ ਨਾ। okay ma'am, thank you ma'am. ਓਕੇ ਜੀ। मैम ਹਾਂਜੀ, मैम what is the meaning of invaded? है मैम, invaded us, invaded, invaded, yes, ਹਾਂ, ਇਨਵੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੇਡ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ they invaded, yes ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਇਨਫੋਰਸ ਮੈਮ, enforce ਹੁੰਦਾ ਹੈ, enforce, ENFORCE ਹੈ ਨਾ, enforce। ਹਾਂਜੀ enforce ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ enforce ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, like this law is going to be enforced, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਦਾ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਅ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਗਲੋਬਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਗਲੋਬਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਗਲੋਬਲੀ ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਗਲੋਬ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਗਲੋਬਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫॉर एग्जांपल like Ravi Singh is a globally recognized personality, ठीक है, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ, ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਗਲੋਬ ਪਛਾਣ। ਐਂਡ ਮੈਮ MILITAR ਮੈਮ ਇਹ ਮਿਲਿਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ। MILITARY, ਮਿਲਟਰੀ, ਯੈਸ ਮਿਲਟਰੀ, ਮਿਲਟਰੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਟਰੀ, ਬਈ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਟਰੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ। ਓਕੇ 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 ਮੈਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਔਨ ਮੀਨਸ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ BUILD, build on, BU ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਨਰਚਰ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਔਨ। ਬਿਲਡ, ਬਿਲਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਡ, ਬਿਲਡ ਮੀਨਸ ਬਣਨਾ, ਬਣਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਣਾ। ਓਕੇ ਬਿਲਡ ਮੀਨਸ ਬਣਾਣਾ, ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਨਰਚਰ ਐਂਡ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਲਡ ਔਨ ਮੀ। ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੈਮ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਮ। ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਚਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਰਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਔਨ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਡ ਔਨ। ਨਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਫੁੱਲਾਣਾ, ਬਿਲਡ ਮੀਨਸ ਬਣਾਣਾ, ਬਿਲਡ ਔਨ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਡ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡ ਔਨ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਕੈਪਚਰ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕੈਪਚਰ ਮੀਨਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਯੈਸ ਕੈਪਚਰ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਆਕੂਪਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਥਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ, ਹਾਂ, ਆਕੂਪਾਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਥਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੈਪਚਰ ਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰ ਲਈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਓਕੇ ਮੈਮ ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮੀਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਮਾਈਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੀਲ ਪੱਥਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਾ, ਇਟ ਪ੍ਰੂਵਡ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਸਮਵਨਸ ਲਾਈਫ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਟ ਐਕਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਏਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹ ਜ਼ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? Recognized, yes, z, recognized. So it can be used as s also or z also, but pronunciation is with z. Recognized. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay ji. Ma'am, could you tell me the meaning of neglect? Neglect. Neglect is neglect, and that means to not to care for someone, not to attend. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? Got it? That is neglect. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ, neglect. ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਹਾਂ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ OCCUPY। ਬੱਚੇ ਆਕੂਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਭਰ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਕੂਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਕੂਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪਾਈਡ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਭਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ that place was occupied, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। The seats were occupied, all the seats were occupied, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਰੀ ਚੇਅਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ all the seats were occupied. ਮੈਮ ਥਰਡ ਇਜ਼ overcome ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। I have to overcome my faults. I have to overcome those difficulties. ਤੁਸੀਂ difficulties ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ overcome ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ overcome. ਮੈਮ ਫੋਰਥ OPPOSE। It's oppose. Oppose ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, oppose.
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ I am opposing this farmers bill ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ oppose ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, object ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, next please. Ma'am, I have found the sentence that is, I have never imputed to nature a purpose or a goal or anything that could be understood as anthropomorphic. Anthropomorphic. दोबारा बोलो। Ma'am, I have never imputed to nature a purpose or a goal or anything that could be understood. ਇੱਥੇ impute ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ impute ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ to take into account, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਨੂੰ ਇੰਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, that is impute, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, this is called impute ਕਰਨਾ, imputed thing, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ, any other questions? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ। हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, आफ्टर so many days. Yes ma'am. Ma'am, my exams were Your exams were going on? Yes ma'am. Okay. And you attended all the classes? Yes ma'am. I have attended on YouTube. On YouTube. Okay, very good. Yes ma'am. Yes. Ma'am, I think that passage was written by Dr. APJ Abdul Kalam. Ma'am, in that passage, he talked about that we haven't captured others' land, but Britishers, French, Dutch, Greek had come and invaded us. Very good. Ma'am, actually, they snatched our freedom from us. Very good. Ma'am, according to Dr. APJ Abdul Kalam, his first vision for India is freedom. Ma'am, because if we are not free, no one will respect us. According to Dr. APJ Abdul Kalam, his second vision for India was development. Because India is one of the 5 nations of the world in the terms of gross domestic product, GDP, and we know that our India is developing day by day. So we should have confidence in us that we face other countries in that huge world. And his third vision for India is India must stand up to the world, because he believes, because Dr. APJ Abdul Kalam was believed in the strength respect strength. If we lose our strength, no one will respect us. So ma'am, Dr. APJ Abdul Kalam was a great person and my favorite personality. Okay, very nice, beautiful. ਸਾਰੇ ਜਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਲੈਪ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਚ ਬੈਠੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋਗੇ? Yes ma'am. ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋਗੇ? ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਪੀਟ ਦੈਟ? Ma'am, ਇੰਡੀਆ ਮਸਟ, मैं बोलिया third vision was that India must stand up to the world. Stand up to the world. Can you tell me the meaning of stand up to the world? Ma'am, ਇਹਦਾ meaning ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ।
थैंक यू सो मच। ओके जी। हाँ जी, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। पहले वाली स्लाइड शो कर दो। पहले वाली हाँ जी। हाँ जी, ये वर्ब्स दी नेक्स्ट करा। हाँ जी, सारी ही कर दो मैम। अच्छा जी, सारी कर देंगे हैं। ये वाली कर ली, यदि स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ जी मैम। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। हाँ जी मैम। नेक्स्ट मैम। मैम नेक्स्ट। दैट्स इट। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी गगनदीप, योर क्वेश्चन। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਪੈਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੇ ਦਾ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਖੀਰ। ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ਡ, ਯੈਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਕ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ਡ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕਦਮ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ, ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨੂਰ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਵਿਦ ਮੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਨਾ। ਹਰਨੂਰ ਐਂਡ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਮ ਉਹ ਮਿਲਕ ਤੇ ਡੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹਰਨੂਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। नो क्वेश्चंस मैम? हाँ जी बेटे बोलो। जे हुन किसी तरह ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ जी बिल्कुल, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। उधर चला सी क्या, चलो पूछ लें दो फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ जी मैम, जो पर्सनिफिकेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ। ਤੇ ਅਪੈਸਟ੍ਰੋਫ ਦਾ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਦੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ ਜਦ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਅਪੈਸਟ੍ਰੋਫ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਿੰਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛੋ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੈਚਰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਨ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ GDP, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਕਦੀ ਹਾਂ GDP ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, GDP ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ?
आर्ट्स है? हाँ जी मैम आर्ट्स ही है वैसे। ठीक है। जीडीपी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 9th 10th ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਬੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ? 3 ਜਣੇ ਆ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ। यानी कि कोई इंसान या तो प्राइमरी सेक्टर च होएगा या सैकेंडरी सेक्टर च होएगा या टर्शरी च होएगा। फॉर एग्जांपल प्राइमरी हुंदा है एग्रीकल्चर, या तुसी किसानी करदे हो या तुसी इंडस्ट्री विच हो किसी काम च, जिवें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बना रहे हो कुछ, या तुसी सर्विस सेक्टर च हो। इस तो इलावा तुसी 3 सेक्टर हुंदे अपने कोल। इस तो इलावा जिवें मैं टीचिंग च मैं सर्विस सेक्टर च ना। हां जी समझ गए? एक इंसान या किते नौकरी करदा होएगा या अपना काम करता होगा या किसानी करता होगा। इस तो इलावा तो कोई काम नहीं करता ना। चोरी नूं छड्ड दो, चोरी चकारी ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ और टर्शरी सेक्टर हो गया सर्विस। ओके मैम। जिसमें डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, एक ही कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं लेकिन अपनी सर्विस देके। हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग की है कि जिवें मैं मान लो शर्ट्स बनाई, कॉटन दी शर्ट्स बनाई आ, मैनू उथों मनी मिल रही है। हाँ जी। एग्रीकल्चर क्यों है? किसी ने कणक उगाई, उन्हें उथों मनी मिल रही है। ठीक है? मान लो एक इकोनॉमी च 3 बंदे हैं, एक किसान है, एक बंदा है जिहड़ा फैक्ट्री च अपने कपड़े बनाता है, ते एक बंदा है जिहड़ा टीचर है। मान लो इंडिया दे विच 3 जने हैं। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਤਲਬ ਉਪਜ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ओके सो फिर एक ये साडा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक मतलब पूरी कंट्री दा अंदरला, बाहरला नहीं। हजे बाहरों में किसी और कंट्री तो की ले रही है, हजे ओदा नहीं लेना है। ओके मैम ठीक है ना। सो जीडीपी की होई, अगर मैनू कोई कहे कि तुहाडी कंट्री दी जीडीपी की है, मान लो उन्हें 1000 रुपए दी कणक उगाई, उन्हें 1000 रुपए दा कपड़ा बनाया ते मैनू 1000 रुपए तनख्वाह मिल रही है। हुण तुसीं ये नहीं कहोगे कि तुसीं तां कुछ दिता ही नहीं है कंट्री नू। नहीं, मैं अपनी सर्विस दित्ती है। हाँ जी। तो 1000 3000 की है मेरी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ओके। तो ये तो जे मैं 3 बंदियां दी तुहानू एग्जांपल दित्ती है। पूरी कंट्री दी जीडीपी यानी साडी पूरी कंट्री च एग्रीकल्चर कितना है, पूरी कंट्री च इंडस्ट्री दा आउटपुट टर्नओवर कितना है, एंड पूरी कंट्री दे जेड़ा सर्विस सेक्टर है ओदा कितना है, ओनू मिला के कंट्री दा इकट्ठा कलेक्शन जेड़ा है ना ओनू असीं कहंदे आ जीडीपी। मींस कि ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪੜਾ ਉਗਾਇਆ, ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਉਗਾਈ, ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ 3000 ਮੇਰੀ जीडीपी। ओके मैम समझ गए ना। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जीडीपी। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ जीडीपी पिछले क्वार्टर हर 3 महीने बाद जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। पहली तिमाही च जीडीपी इन्नी रही, दूसरी तिमाही एक क्वार्टर हुंदा ना तिमाही, 3 दिन इन्नी रही हुण लाइक लास्ट क्वार्टर दे विच साडी जीडीपी माइनस विच चली गई सी, यानी ना प्रोडक्शन हो रही सी ते ना सर्विस सेक्टर। देखो ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर दा काम चल रहा सी ना। कणक उग रही है, अपने आप उग रही है, कणक उगेगी विकेगी, फिर आपां देखांगे जीडीपी कितनी हुई है। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद सीगा, सर्विस सेक्टर बंद सी, तो जीडीपी साडी माइनस च चलेगी। एक कैलकुलेट किया जाता है भी मान लो इस साल 3000 रुपए जीडीपी रही है, अगले साल 6000 होगी, तो असं कहांगे ना कि 100 मतलब डबल होगी ना, 100% हो गया ना। हाँ जी। ते अगर 3000 तो अगर माइनस च किवें जांदी हुंदी है,
ਕਿ 3000 ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ 300 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ GDP ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਘਟੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ 3000 ਤੋਂ 35 ਹੋਈ ਯਾਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ, 500 ਰੁਪਏ 3000 ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ % ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ 300 ਰੁਪਏ ਵਧੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3000 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 33 ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ 10% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ GDP ਚ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਕੀਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ PERCEPTION, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। perception, ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ keen perception and sensitivity to human, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੀ। परसेप्शन, कीन परसेप्शन, अजय वर्ड ना मैं इवनिंग क्लास कराना है। अच्छा बच्चों, आज इवनिंग क्लास भी है मेरा सेशन। परसेप्शन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। मैंने तुसी मान लिया है, तुसी मान लिया इस चीज ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, that is perception। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੈਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਗੈਟ ਕਰਨਾ, yes, to get something, to receive something, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, that is perception। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਮ CIVILIN, ਸਿਵਿਲੀਅਨ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ, ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ the convention was held in the USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਅ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਮੈਥਸ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਮੈਥਸ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੋ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਓਕੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Okay ji, that's all for today. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।